إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ بات کرنے کا اتنا طریقہ تو نہیں، نہ کبھی پہلے گفتگو کی ہے۔ میرا تو خطابت کے ساتھ صرف اتنا تعلق ہے جتنا صحرا کا پانی کے ساتھ، لیکن جناب راشد بھائی کی محبت، ان کا میسیج آیا، کہنے لگے کہ اس مرتبہ آپ نے آنا ہے اور ہمارے لیے یہاں پر درس کرنا ہے۔ ان کے حکم کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت قبول فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں ان دونوں حفاظ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے رب کا قرآن مصلی امامت پر سنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سنانا اور جنہوں نے اس کو سنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ یقیناً انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا اور رب کا قرآن سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی معمول ہوتا تھا کہ جب رمضان آتا، رمضان سے پہلے تو عموماً قرآن سنتے سناتے دہرائی کرتے رہتے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر قرآن کا دورہ کرتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان میں معمول ہوتا تھا اور انہوں نے بھی اس پر عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔ اگر ان کے مقام و مرتبے اور فضیلت کی بات کی جائے ان حفاظ کی، تو چڑھے دن کی طرح یہ روشن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور آگے پڑھاتا ہے۔ ان کے مقام مرتبے کی بات کی جائے تو میں ایک مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ ایک چھوٹی مخلوق ہے، جب وہ اپنے سے بڑی مخلوق کی بولی بولتی ہے تو اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طوطا ہے، اب وہ بولتا نہیں ہے، اس کی قیمت 2 سے 3 یا 5 ہزار ہوگی، لیکن اسی نسل کا دوسرا طوطا وہ کچھ الفاظ بولنے لگ جاتا ہے انسان کے، وہ بھی رٹے رٹائے الفاظ، چند الفاظ بولتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی قیمت لاکھوں میں چلے جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے اپنے سے بڑی مخلوق کی بولی بولی۔ تو جس شخص نے اپنے مالک کا کلام بولا، اپنے مالک کی بولی بولی، تو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ کیا کہنے اس کے مقام و مرتبے کے۔ یہیں تک بس نہیں، ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں اگر بات کی جائے تو یہ قرآن ان کے مقام و مرتبے کو بڑھا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندیاں دیتا ہے۔ ان کی بلندیاں کیا کہنے، دنیا میں بھی بلندیاں ہیں، آخرت میں بھی ان کے لیے بلندیاں ہیں۔ ان کا دنیا میں مقام و مرتبہ چیک کیجئے، اگر یہ مسجد میں آئیں
तो दूसरी तरफ दुनिया के पढ़े लिखे इंसान आ जाएं, कहीं पर कोई डॉक्टर हो, कहीं पर कोई बैंक मैनेजर हो, कोई भी ताल्लुक़ रखने वाला हो, कोई इंजीनियर हो, कोई वज़ीर आज़म हो, कोई वज़ीर आला हो, इमामत की बारी आती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाहे वो छोटा बच्चा है, इन बैठकर इन सफ़ों पर पढ़ने वाला कुरान पढ़ता है उसको आगे किया जाए, वो सब इसके पीछे हैं। क्या मर्तबा है इसका? ये कुरान का मर्तबा है, कुरान ने इसको बुलंदियाँ अता की हैं। यहीं तक बस नहीं होगी, जब क़यामत के दिन जन्नत में चले जाएंगे लोग तो अपनी जन्नत में बैठे होंगे, इनको अल्लाह बुलाएगा, आओ कुरान पढ़ो, अलिफ लाम मीम से शुरू करो व नास तक पढ़ते जाओ, जहाँ पर तुम रुकोगे वहाँ पर तुम्हारा मुकाम है, वहाँ पर तुम्हारा मर्तबा है। तो क्या कहने उनके मुकाम के, क्या उनके मर्तबे के। अगर इनकी फजीलत में बात की जाए तो काफ़ी वक्त दरकार है। मैं अपने मौजू का अपने दूसरे मौजू की तरफ आता हूँ। मैंने आपके सामने एक और आयात मुबारक तिलावत की जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, मैंने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए थे जिस तरह पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए। इससे मालूम होता है कि कुछ नेकियां ऐसी थी, कुछ मकाम ऐसा था, कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ इबादत ऐसी थी कुछ जो हम पर फ़र्ज़ हैं, पिछली कौमों पर नहीं थी। लेकिन ये ऐसी इबादत है उस कौम पर भी फ़र्ज़ है, पिछली जितनी कौमें गुजरी हैं सब पर ये इबादत ये फ़र्ज़ थी और हम पर भी फ़र्ज़ है। और इसी इबादत के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह खुद फरमाते हैं रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूँगा। दूसरी जगह जन्नत के कितने दरवाज़े हैं? 8, जहन्नम के 7। इसके 8 क्यों? एक दरवाज़ा जो सिर्फ़ है वो सिर्फ़ रोज़ेदार के लिए है, सिर्फ़ उसमें रोज़ा रखने वाला ही दाखिल होगा। क्या मामला है कि इतनी फजीलतें अल्लाह कहीं पर फरमा रहे हैं रोज़ा मेरे लिए है, मैं इसकी फजीलत मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूँगा। कहीं पर फरमा रहे हैं ये पहले मैंने इसको नाजिल किया, यही इबादत पिछली कौमों पर थी, यही इबादत मैंने आप पर भी फ़र्ज़ की। इसका क्या मकसद है रोज़े का? सिर्फ भूख प्यास बर्दाश्त करना कि भूखा रहा जाए? नहीं, इसका मतलब, इसका मुकाम, इसका जो मकसद है वो अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम अपनी हालत बदल लो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में 3 अल्फाज इस्तेमाल किए, डर, खौफ, तकवा। इन तीनों का एक अलग अलग माना है। मैं एक मिसाल के साथ समझाता हूँ। आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अब आपको एक खबर मिलती है कि एक शहर के पास एक शेर आ गया है। अब आपको यहाँ पर बैठे डर महसूस हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो शेर इधर आ जाए। अब कुछ देर बाद आपको खबर मिलती है कि वो शेर मस्जिद आबदा हबीब के बाहर आ गया है। अब आप उसको देख रहे हैं, दिल में अब खौफ है। पहले डर था, अभी आपने देखा नहीं था, अब देखा है, अब दिल में खौफ है। अब क्या होता है कि कुछ वक्त गुजरता है, दरवाज़ा मस्जिद का खुलता है, यहाँ पर शेर। अब शेर आने के बाद यहाँ पर क्या होगा? सबकी हालत तब्दील, कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, मुमकिन है कोई इस पर चढ़ जाए, वो अपना बचाव करेगा। यही तकवा है कि इंसान की ज़िंदगी में रमज़ान आया, रमज़ान से पहले वो अपनी पुरानी रूटीन में गज़र लगा हुआ था, अपने गुनाह कर रहा था, गलत चीज़ें देख रहा था, कानों से गलत चीज़ें सुन रहा था। लेकिन जब रोज़े आए उसने हर चीज़ को छोड़ दिया, अपने कानों की हिफाजत की, अपने हाथों की हिफाजत की, गलत चीज़ें नहीं देखी, गलत चीज़ें नहीं सुनी, अपने आप को रोता, कोई उससे गलत गुफ्तगू करता उसको रोकता रहा, उसके बाद अपनी नमाज़ें पढ़ता रहा। रमज़ान आया, उसने पूरा महीना ऐसे गुजारा। लेकिन जब रमज़ान के बाद गुजरने के बाद वो इसी तरह रहेगा तो यकीनन ये उसके लिए फ़ायदेमंद है। उसने लअल्लकुम तत्तकून का मतलब पा लिया, ये उसके लिए मुबारक हो जाएगा। उसने 30 दिन अपने आप को रोके रखा, 30 दिन रोके रखा, अब वो इसका मुकाम मर्तबा पा लेगा। लअल्लकुम तत्तकून, वो अपनी हालत तब्दील कर ली। अब वो रमज़ान में जिन जिन चीज़ों से रुका रहा, रमज़ान के बाद भी अगर वो उन चीज़ों से रुका रहा तो ये उसके लिए मुबारक है। अगर नहीं रुका रहा तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वाज़े है कि कई रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको भूख प्यास के अलावा उनके रोज़े कोई फ़ायदा नहीं देते। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ान को हमारे लिए वाकई मुबारक बना दे और अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर रहम फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
میں یاسر صاحب اپنے مخصوص انداز میں خطاب کر رہے تھے. ماشاءاللہ حاجی دو صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ وہ بھائی صاحب لوگ ہیں جو یہاں ماشاءاللہ جب سب سے پہلا جو صدایہ نے ابتدا کی تھی اس مجل میں ان دونوں بھائی ماشاءاللہ یہاں سے ابتدا کی تھی. یہ ہم صدا بھی سنا کے گئے ہیں. تو کتابوں میں جو افضل ہے بھائی صاحب، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اسے کس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 سپاروں کو زبانیں بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں. یہ حافظ قرآن جناب ہے یاسین صاحب. اور